offered by the research wing of Marthapulos Training College. And today's topic is very important. Evaluation, the key to educational innovation. And today's resource person is a real gem of a person, Lalitha, a teacher who has got 25 years in the teacher education career, and she is an outstanding resource person in the field of evaluation and technology also. Warm welcome, teacher. Now, warm welcome to every delegate. Now, this topic is very useful and very significant to all the teachers, postgraduates, graduation students, B.Ed students, and research scholars. So, we would like you to share the link with your colleagues and students. Now, over to you, research scholars. Thank you, sir. Today is the International Yoga Day and the World Music Day. The theme of International Yoga Day of 2021 is Yoga for Wellness. Life without music is like food without salt. Wishing you all a very happy Yoga Day and a very happy Music Day. Good evening, everyone. Warm welcome to our 31st talk of Insight In-Depth Invited Talk series hosted by the research wing of the prestigious Marthapulos Training College. Thank you all for finding time and being here. Myself, Sanila Manoj, research scholar of Marthapulos Training College. Prayer is not a hard requirement. It is the natural duty of a creature to its creator. Let us begin our meeting by seeking the blessing of Almighty with a prayer. Please be paused for a while. Thank you, everyone. Before we start, a humble reminder to our dear participants. Please mute your audio and video unless you are asked to unmute to avoid any distraction. If you have any queries related to the meeting, please type them in the chat box. After the talk by our resource person, there will be a deliberation time. At that time, you can clarify your queries. This webinar is being recorded and the YouTube link of the meeting will be shared through the Insight In-Depth WhatsApp groups. Feedback form will be shared through the chat box only at the end of the meeting. Only those who submit the feedback form will receive the e-certificate through the email ID which you enter in the feedback form. I humbly request everyone to kindly pursue the instructions for the smooth conduct of the meeting. Kindly cooperate. Thank you. I now invite Mr. Ronald Rose, research scholar, Marthapulos Training College, for the welcome address. Over to you, Ronald. Am I audible, Sanila? Yes, you're audible. Please continue. Okay, thank you. Good evening to one and all.
Welcome to the talk series organized by the research wing of Mar Theophilus Training College, Nalanchira, one of the premier teaching training institutes in Kerala since 1956. It's a pleasure for me to welcome our beloved principal, Dr. K. Benedict sir, the winner of Young Scientist Award Kerala. Behind every academic excellence of this institution, we could see his fingerprint there. I welcome you, sir, for this gathering. Next, I would like to welcome our research coordinator of this prestigious institution, Dr. Joju Jones, sir. He is the source of constant motivation behind this academic venture. I welcome you, sir, for this gathering. Thank you. Next, I would like to welcome our resource person of this program, Lalitambika Devi teacher, Assistant Professor, KUCT Karyavatam. We are really grateful to have you here, ma'am. On behalf of everyone present here, I welcome you, ma'am. Next, I would like to welcome various research guides, professors, assistant professors, teachers, student teachers, research scholars from other institutions. Finally, I am pleased to extend a cordial welcome to my fellow researchers behind this academic exercise. Once again, I welcome you all for this virtual gathering. Over to you, Sanila. Thank you, Ronald. Our topic for today is Evaluation, the Key to Educational Innovation by Mrs. Ladikambika Devi ma'am, Assistant Professor, Kerala University College of Teacher Education, Karyavatam. Let me invite Mrs. Gina Praveen, Research Scholar, Mar Theophilus Training College, for introducing our guest of honor. Over to you, Gina. Thank you, Sanila. It's audible? Yes, Gina, please. Thank you. Good evening, honorable dignitaries and dear participants. It's my immense pleasure to introduce our guest speaker, Mrs. Lalitambika Devi ma'am, to Insight in-depth invited talk. Today's topic is about evaluation, the key to educational innovation. Evaluation is essential for the ever-changing educational field. Before I hand over the task to ma'am, a few words about her. Noted educationalist and an eminent personality, currently working as assistant professor at Kerala University of Teacher Education, Karyavatam. She had completed MSc, MA, MEd and MPhil from Kerala University. She is a teacher of more than 25 years of teaching experience and also served principal in charge of Kerala University of Teacher Education, Karyavatam for 2 years. And also she was a resource person for curriculum revision, Kerala University 2014, NCTE visiting faculty for the year of 2009, Kerala University B.Ed Practice Board Commission Chairman and Deputy Chairman for Paper Evaluation Camp 2016. Apart from all these, she is a well-known evaluation specialist, a good philosopher and a generous philanthropist. She is a very close friend of Mar Theophilus family. Finally, it's my great privilege to introduce Lalitambika ma'am to the webinar and make it a memorable moment for all the participants who are attending this section. I welcome ma'am and let us hear more about evaluation. Thank you. Thank you. Thank you, Gina. We are fortunate to have such a great personality as a resource person who will definitely enlighten our knowledge. With a great gratitude, let me invite Mrs. Lalitambika Devi ma'am. Ma'am, the platform is yours, please. Am I audible? Yes, ma'am. Yes. Thank you. എങ്ങനെ തുടങ്ങണമെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല, കാരണം ഒരു വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു നിമിഷമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. എന്താണ് ആദ്യം ബെനഡിക്ട് സാറിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം. സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് ഫോർ ഇൻവൈറ്റിംഗ് മീ ഫോർ ഇൻ ദിസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം. സ്പെഷ്യൽ many thanks for you, sir. Joju sir also. All of the Mar Theophilus family. Special thanks once again. The speciality of this day is I am more interested in this day because of it is World Music Day.
everybody likes music. So sweet they selected me for the class. That is the more special, I think, more special one. Today, Yoga Day also. Both are very essential for this pandemic period, for health, mental health and physical health. Yes. So, എഡ്യൂക്കേഷണൽ എങ്ങനെ പാട്ട് പാടണം എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല. ബട്ട് ഐ ട്രൈ ടു ബിക്കം ദ ഇവാലുവേഷൻ ആസ് എ സോങ്. ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു സ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന ഒരു റോൾ വഹിക്കുന്നത് ഫിലോസഫിയിലൂടെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു 4 വരി ചൊല്ലി ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. നല്ല വാക്കു ചൊല്ലണം, നന്മ ചെയ്തു വാഴണം, നാമഘോഷമെന്നും എൻ്റെ നാവിനായി വിളങ്ങണം. നല്ല ചിന്തയേകണം, മനസ്സു ശുദ്ധമാകണം, നിത്യനായ ചൽപ്രകാശ രൂപനെ വണങ്ങണം. കൊഞ്ചിലമ്പു കൊഞ്ചിടുന്ന പിഞ്ചുപാദമോർക്കണം, ആ പദാംശം തന്നിലായി സദാ നമിച്ചിടട്ടെ ഞാൻ. താങ്ക് യു ഫോർ. നമ്മൾ എന്തിനാണ് വിദ്യ അഭ്യസിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഉത്തരം എല്ലാം ഈ 4 വരികളിലുണ്ട്. നമ്മൾ ഏവരും നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ജീവിതം നമുക്ക് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ നല്ല വാക്ക് ചൊല്ലിയും നന്മ ചെയ്ത് ഓരോ ദിവസത്തിലെയും നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ നന്മയും, പിന്നെ ആ നന്മ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളെല്ലാം നമ്മളല്ല അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ എന്ന ആ ഒരു ധാരണയെ മുൻനിർത്തി നല്ല ചിന്തയോടുകൂടി മനസ്സിനെ ശുദ്ധമാക്കി ഈ പ്രപഞ്ചം നയിക്കുന്നതിന് നമ്മളെക്കാൾ വലിയൊരു ശക്തിയുണ്ടെന്ന് ബോധത്തോടുകൂടി ആ ശക്തിയെ ഒന്ന് ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ആ ശക്തിയെ നമിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ നമ്മൾ അറിയുകയാണെങ്കിൽ, ബോധം വരുത്തുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഈ അഭ്യസിക്കുന്ന വിദ്യ അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ നമുക്ക് ഏവർക്കും സഹായിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആകട്ടെ. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഓക്കെ, നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവാലുവേഷൻ ആണ്. വാട്ട് ഈസ് ഇവാലുവേഷൻ? ആസ് എ ക്ലാസ് റൂം ടീച്ചർ, വാട്ട് ഈസ് ദ നീഡ് ഓഫ് ഇവാലുവേഷൻ? വൈ വി ഇവാലുവേറ്റ് എവരിബഡി? Every time we are evaluators. When you enter in Martiophilus College, you evaluated your college so many times. First of all, you evaluated the campus. Then first day your evaluation is not same as that of second day. That is not same as that of the end week. That is not same as that of month. That is not same as that of the semester. Okay? That means evaluation is always changing. Why? Why such evaluation changes? That is, can you say anybody? Okay, for continuous improvement. Okay, that is a point. Okay. Again?
experience changes. Okay, sir. Experience changes. Okay. To effectively give behavioral modification. Effectively give a behavioral modification, right? Okay, sir. Okay, thank you. Then, ഇതിനേക്കാൾ ഉപരി we need some more information about all of the campus as well as, yes, purpose also changes. Yes. Every time changes is inevitable. Okay. At the same time, perspective changes. Okay, Asha teacher, perspective changes, right? Perspective changes, situation changes, way of thinking changes. Then all these changes affects evaluation. Okay. In addition to these, data or information about all of these fellows are very less at the initial stage. When days and days passes, so many information information about these fellows are increasing. Experiences also increasing. That is why our evaluation also change. That means evaluation always needs data. Yes, data addition happens. Okay, right, sir. Data addition, every time data is adding. That is why we can't say first day phase is not same as second day. First week phase is not same as first month. Then all these are right, but we have to evaluate, we have to make effective evaluation. For that, we must need information, correct information. See, everybody can evaluate easily, but as a teacher, we must collect more information and correct information, make it sure, think more, is it right or not, then confirm the evaluation. For that purpose, evaluation data is very, very important. Information is very, very important. For information, we must depend upon measurement. Or only correct measurement can give correct evaluation. First day, Benedict sir phase not give correct measurement. Second day, not give correct measurement. After a week or month, there may be chance to study in the mind of the student. They may understand the principal phase differences, changes every time. Within 1 month, they can understand some extent. After a semester, they will get more information. At the end of the course, at the end of the 4th semester or end of the 3rd semester, you will get thoroughly correct, good information about all of your teachers and your campus. Because of information, you get more and more correct information with many time interaction, speeches, activity, because of the experience, all type of experience, you will get more and more information. Thus, evaluation needs correct information. As a classroom teacher, evaluation must depend on all the correct information. There is a usual talk that boy is not correct, that girl is not correct, she is not right one. This type of comment by teacher should be
പ്രൊഹിബിറ്റഡ്. ടീച്ചർ ഒരിക്കലും തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കമന്റ്സും സ്റ്റുഡൻസിന് കാണുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ പറയാൻ പാടില്ല. ഒരു ടീച്ചറിന്റെ കമന്റ്സ് ഓൾവേസ് സ്റ്റീമിങ് ദ ഹാർട്ട് ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ്. ഒരു ടീച്ചർ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ അവൻ വാനോളം സന്തോഷിക്കും. ഒരു ടീച്ചർ ബ്ലെയിം ചെയ്യുമ്പോൾ അവൻ മനസ്സുകൊണ്ട് അങ്ങ് ഉരുകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കറക്റ്റായിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടാതെ ഒരു കുട്ടിയെയും അണ്ടർ വാല്യൂ ചെയ്യുന്ന ഇവാലുവേഷൻ നടത്തി കുട്ടിയെ മടുപ്പിക്കരുത്. അധ്യാപകരാകാൻ പോകുന്നവരെ ഏറ്റവും ആദ്യം അത് എല്ലാവരുടെ മനസ്സിലും കുറിച്ചിടണം. വി ആർ ദ സെക്കൻഡ് പാരന്റ് ഓഫ് ദ ചൈൽഡ്. That is why we have to protect their mind as well as his brain. ടീച്ചർ ശരിക്കും സെക്കൻഡ് പാരന്റ് ആണ്, രണ്ടാമത്തെ രക്ഷിതാവാണ്. ഫസ്റ്റ് പാരന്റ് അവരവരുടെ രക്ഷിതാവാണെങ്കിലും ടീച്ചറാണ് ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നേരം കുട്ടിയുടെ അടുത്ത്. ഇപ്പോൾ പാൻഡമിക് പീരീഡ് ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും പഴയ സ്റ്റേജിലേക്ക് വരും. ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഫസ്റ്റ് പാരന്റ് തന്നെ ആയിരിക്കുന്നു. സെക്കൻഡ് പാരന്റ് നമ്മൾ വിദൂരത്തായിരിക്കുവാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ വീണ്ടും ആ നിലയിലേക്ക് വരും. ഇനി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആയാൽ പോലും അധ്യാപകന് വലിയൊരു റോള് കുട്ടികളുടെ മനസ്സിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ, കുട്ടിയെക്കുറിച്ച് ശരിയായ വിവരം കിട്ടാതെ ഒരു കമന്റ്സ്, ഒരു ഇവാലുവേഷനും ടീച്ചർ ചെയ്യരുത്. അതാണ് ഇത്രയും കാലത്തെ ഒരു അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്. ഒരു തീരെ താല്പര്യമില്ലാത്ത, അധ്യാപകനാകാൻ തീരെ താല്പര്യമില്ലാത്ത കുട്ടിയെ ഭാവിയിൽ അധ്യാപകനായി കണ്ടപ്പോ ഒരു സാറ് ചോദിച്ചു, നീ അധ്യാപകനായോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ കുട്ടി പറയുന്നു, സാറിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് എന്നെ അധ്യാപകനാക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. കാരണം എന്താണ്, ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് വാച്ച് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയപ്പോ സാറ് എല്ലാവരോടും കണ്ണടയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ ബാഗ് എല്ലാം തപ്പി നോക്കിയിട്ട് എന്തു പറഞ്ഞു, വാച്ച് കിട്ടിയ പയ്യനെ ഒരു വാക്കുപോലും ബ്ലെയിം ചെയ്യാതെ, ആരെയും അറിയിക്കാതെ ആ വാച്ച് കണ്ടെടുത്ത് ആ ഉടമസ്ഥന് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് ഒരു വാക്ക് പോലും ആ കുട്ടിയെ ബ്ലെയിം ചെയ്തില്ല. ആ അനുഭവം ആ കുട്ടിയെ ഒരു അധ്യാപകൻ ഇത്രയും നല്ലതായിട്ട് മനുഷ്യനെ സുരേഷ് ഓക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞല്ലോ. ഇതിൽ കൂടുതൽ ഒരു അധ്യാപകൻ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? വിവേകാനന്ദന്റെ ഗുരു അധ്യാപകൻ എങ്ങനെ കുട്ടിയെ സംരക്ഷിക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചതിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഉത്തരം, ആകാശത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ബൈബിളിലൊക്കെ പറയുന്നതാണ് ഓമപ്പക്ഷി. ആകാശത്തിലൂടെ പാറിപ്പറക്കുന്ന പക്ഷി മുട്ടയിടുമ്പോ ആ മുട്ട വിരിഞ്ഞ് ഭൂമിയിൽ എത്തുന്നതിന് മുന്നേ മുട്ട വിരിഞ്ഞ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോ ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പറക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ആ പറക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് അമ്മ മനസ്സിലാക്കി ആ അമ്മ പക്ഷി എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഓടി വന്ന് ചിറക് കാണിച്ച്, ചുമല് കാണിച്ച് ആ കുട്ടികളെ രക്ഷപ്പെടുത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു. അതേപോലെ ആവണം അധ്യാപകൻ കുട്ടികളെ രക്ഷപ്പെടുത്താനെന്നാണ്, സംരക്ഷിക്കാനെന്നാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഹൃദയം കുട്ടികൾക്ക് ശരിക്കും അധ്യാപകർക്ക് ശരിക്കും കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ കുട്ടിയെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഉണ്ടാകണം. അത് വളരെ വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് എല്ലാ പേരും മനസ്സിൽ വയ്ക്കുക. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവാലുവേഷൻ നടത്തി ഒരു കുട്ടിയെയും ദ്രോഹിക്കരുത്. അത് നമ്മളെപ്പോഴും മനസ്സിൽ വെക്കണം. ഒരുപാട് ടൂൾസും ടെക്നിക്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്കുണ്ട് ഇവാലുവേഷൻ നടത്താനായിട്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ ടൂൾ ഒബേ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ റൂൾ ഒബേ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴും കുട്ടിയുടെ ലിമിറ്റേഷൻസും നമ്മുടെ ടൂളിന്റെ ഇതായ ലിമിറ്റേഷൻ, ടൂളിന്റെ ആ ഒരു ജനറസിറ്റിയും എല്ലാം കണക്കിലെടുക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അല്ലാതെ വെറുതെ തിയറി ഒബേ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് മാത്രം മാറരുതേ ടീച്ചർ എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോ ആസ് എ ക്ലാസ് റൂം ടീച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്ലണ്ടായിട്ട് ഒരു കുട്ടിയെയും ഇവാലുവേഷൻ നടത്തി വിഷമിപ്പിക്കരുത്. അതാണ് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഞാനിനി എൻ്റെ സ്ലൈഡ് ഉണ്ട്, ചെറിയൊരു സ്ലൈഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് പ്രസന്റ് ചെയ്യാം. ഒരു മിനിറ്റ്.
ടീച്ചർ പ്രസന്റേഷൻ വിസിബിൾ ആണ്, ഫുൾ സ്ക്രീൻ Visible. ആക്കിയാൽ മതി. ഫുൾ Full സ്ക്രീൻ ആക്കിയാൽ മതി, പ്രസന്റേഷൻ മോഡിലാക്കിയാൽ മതി. Okay, presentation model. Okay, teacher. Perfect. Thank you. Yes. Okay. Evaluation. Kekamo, am I audible? Sir, am I audible? Yes, ma'am. Please, ma'am. Thank you. Okay. Yes, evaluation. Evaluation means judgment. Judgment എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാമല്ലോ, വിധി നിർണയം. ഈ വിധിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ വിധിക്കപ്പെടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതൊരു വലിയ കാര്യമാണ്, ഫൈനൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസിഷനാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് കറക്റ്റായിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമ്മൾ റിസർച്ചിനായിരുന്നാലും ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിലേക്കായിരുന്നാലും ഇവാലുവേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ വളരെ കൃത്യമായ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള വിവരം കിട്ടിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ വിധി നിർണയിക്കാവൂ. ആ വിധി നിർണയത്തിനകത്ത് systematic and continuous comprehensive process of determining growth and progress of people towards objectives or values of the curriculum എന്നാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടും വളരെ ആഴമേറിയതുമായിട്ടുമുള്ള നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ആഴമേറിയതുമായിട്ടുള്ള ആ പ്രോഗ്രസ്, ആ കുട്ടിയെ വിലയിരുത്തലാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ എല്ലാം ആ ജഡ്ജ്മെന്റിന് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻസും വേണ്ടുന്നവരിൽ നിന്നെല്ലാം കളക്ട് ചെയ്ത് വേണം ഇവാലുവേഷൻ നടത്താൻ. അപ്പൊ ഇവാലുവേഷൻ ഈസ് ജഡ്ജ്മെന്റ് ആണ്. അസസിങ് ബോത്ത് ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി. ആ സിറ്റുവേഷനിൽ ആ ജഡ്ജ്മെന്റ് എത്തണമെങ്കിൽ ബോത്ത് ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി, ക്വാളിറ്റിയും ക്വാണ്ടിറ്റിയും ഒരുപോലെ അസസ് ചെയ്യണം. ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വർത്തനസ് ആണ്, ആ വ്യക്തിയിലുള്ള നന്മ എത്രമാത്രം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആ ക്വാളിറ്റിയിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദെൻ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിക്ക് എത്രമാത്രം കഴിവുണ്ട്, എത്രമാത്രം അവൻ ചെയ്യുന്നു, കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു എന്ന് ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെയാണ് മെഷർമെന്റിന്റെ ആവശ്യകത വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിക്ക് 10 മാർക്ക് കിട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവന് നമുക്ക് ഒന്നും ആയിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ കരുതാൻ പറ്റുന്നില്ല. അവിടെ ഒരു ഇവാലുവേഷൻ നടക്കുന്നില്ല. അവിടെ അവൻ എത്ര മാർക്കിനാണ് പരീക്ഷ എഴുതിയത്, അവനോടൊപ്പം എത്ര കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു, അവന്റെ ഹയസ്റ്റ് മാർക്ക്, ആ ക്ലാസ്സിലുള്ള ഹയസ്റ്റ് മാർക്ക് എത്ര, ലീസ്റ്റ് മാർക്ക് എത്ര, ഹയസ്റ്റ് മാർക്ക് എത്ര പേർക്കുണ്ട്, ലീസ്റ്റ് മാർക്ക് എത്ര പേർക്കുണ്ട് എന്നുള്ള വിവരങ്ങളെല്ലാം, പിന്നെ അവൻ അക്വയർ ചെയ്ത 10 ആ ക്ലാസ്സിൽ എത്ര പേർക്കുണ്ട് എന്നുള്ള വിവരങ്ങളെല്ലാം കിട്ടിയാലേ ആ കുട്ടിയെ ശരിക്കും നമുക്ക് അസസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആണ് ഇവാലുവേഷൻ. പക്ഷേ ആ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ക്വാളിറ്റിയോടൊപ്പം തന്നെ. ദെൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഓഫ് ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മെഷർമെന്റ് ആണ്. യെസ്, മെഷർമെന്റ് ഫോർ ഡാറ്റ. ദെൻ ഇന്റർപ്രിറ്റേറ്റീവ്, സബ്ജക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഫിലോസഫിക്കലും ആണ്. ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഇൻഫർമേഷൻ വീട്ടിൽ കളക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ, അത് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ സബ്ജക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഫിലോസഫിക്കൽ കൂടെയാണ് ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവാലുവേഷന്റെ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് സബ്ജക്റ്റീവ് ആണ്. ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം, ഞാൻ ഒരു കുട്ടി നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ എൻ്റെതായിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും, അവിടെ കുറച്ച് ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യും ആ വ്യക്തിയുടെ ക്യാരക്ടർ, ആ വ്യക്തിയുടെ ജഡ്ജ്മെന്റ്. ദെൻ ഫിലോസഫിക്കലാണ് ഇവാലുവേഷൻ, ഹൈലി ഫിലോസഫിക്കലാണ്. നിങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ വരുന്ന 3 ഡൊമൈൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ് നമ്മൾ ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സിന് എടുക്കുന്നത്. ആ ഡൊമൈൻസിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ഡൊമൈൻ വരുന്ന കൊഗ്നിറ്റീവ് ഡൊമൈനിനകത്ത് വരുന്ന ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് തന്നെ അറിയാമായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും. നോളജ്, കോംപ്രിഹെൻഷൻ, ആപ്ലിക്കേഷൻ, അനാലിസിസ്, സിന്തസിസ് ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ. അപ്പൊ ഇവാലുവേഷന്റെ സ്റ്റേജ് എവിടെയാണെന്ന് കണ്ടല്ലോ. പടി 5 കടന്ന് ചെല്ലുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇവാലുവേഷനിൽ എത്തുന്നുള്ളൂ, അല്ലേ? അതിനിടയ്ക്ക് 5 പടികളുണ്ട്. നമ്മൾ ഏത് കാര്യമായിരുന്നാലും ആ കേൾക്കുന്ന കാര്യം,
ടീച്ചർ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം നമ്മൾ ആദ്യം അറിയുന്നു. അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കോംപ്രിഹെൻഡ് ചെയ്യുന്നു, അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഗ്രഹിക്കുന്നു. ഗ്രഹിച്ചതിന് ശേഷം പുതിയ സിറ്റുവേഷനിൽ, പ്രായോഗിക തലത്തിൽ പുതിയ സിറ്റുവേഷനിൽ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ പഠിച്ച കാര്യമാണെന്ന് അറിഞ്ഞ് അവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. പിന്നെ അതിനെ വിശകലനം ചെയ്യുന്നു, അതിനെ പല പല നോളജബിൾ പീസാക്കി മാറ്റുന്നു. എനിക്ക് അറിയാവുന്ന കണ്ടന്റുമായിട്ട് ചേർത്ത് പുതിയ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയിലേക്ക് ഞാൻ പുതിയ പുതിയ ഐഡിയാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ പറയുന്നു, ഞാൻ ഇവാലുവേഷൻ സ്റ്റേജിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു. ദാറ്റ് മീൻസ് ആ പഠിച്ച കാര്യത്തിന്റെ, അറിഞ്ഞ വ്യക്തിയുടെ സ്ട്രെങ്തും വീക്ക്നെസ്സും എബിലിറ്റിയും സ്കിൽസും എല്ലാം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. ദെൻ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇവാലുവേഷൻ നടത്താം, എനിക്ക് ജഡ്ജ് ചെയ്യാം. യെസ്, ഈ വ്യക്തിക്ക് ഇന്ന ഗുണങ്ങളുണ്ട്, ഞാൻ ഈ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇന്ന മെറിറ്റ്സ് ഉണ്ട്, ഇന്ന വീക്ക്നെസ് ഉണ്ട്, ഇന്ന ഫീൽഡിൽ മാത്രം ഇതിനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം, ഈ ഫീൽഡിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്ന് മാക്സിമം നമുക്ക് ഗുഡ് റിസൾട്ട്, ഔട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഇവാലുവേഷൻ സ്റ്റേജ് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത്. ഇത്രയും പ്രോസസ് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ നിർത്തി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇവാലുവേഷൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്റർപ്രറ്റേറ്റീവ് ആണ്, സബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് എങ്കിൽ, ഈ പോരായ്മയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഫിലോസഫിക്കലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഉന്നതമായ ഒരു സ്ഥാനത്താണ് ഇവാലുവേഷൻ നിൽക്കുന്നത്. ഈ 5 പടിയും കടന്നു ചെന്നിട്ടേ ഇവാലുവേഷൻ എത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്, ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ആരെയും കണ്ട് ടീച്ചർ ഇവാലുവേഷൻ നടത്തിക്കളയരുത്. ഒരു അധ്യാപകൻ ഒരിക്കലും ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ഇവാലുവേഷൻ നടത്തരുത്. ഈ പടി 5 കടന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇവാലുവേഷൻ നടത്താവൂ. ഇവാലുവേഷൻ ഇത് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ അങ്ങ് തീർത്ത് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. ഇവാലുവേഷൻ ഈസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ് ആൻഡ് പീരിയോഡിക് എക്സർസൈസ്. ഇതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ് ആണ്. പീരിയോഡിക്കലായിട്ട് നമ്മൾക്ക് അതിന് എക്സർസൈസ് നടത്തുകയും വേണം. ദെൻ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു വ്യക്തിയെ ഇവാലുവേഷൻ നടത്താനായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നേരത്തെ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ഇവാലുവേഷൻ നടത്തും, ഫേസ് ഇവാലുവേഷൻ നടത്തും എന്ന് പറഞ്ഞു. ദെൻ പക്ഷേ ക്ലാസ് റൂം ടീച്ചറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരിക്കലും വിദ്യാർത്ഥിയെ ഫേസ് ഇവാലുവേഷൻ നടത്തി ഫൈനൽ പോയിന്റിൽ എത്തിക്കരുത്. ദെൻ ഒബ്സർവേഷൻ, ഇന്റർവ്യൂ, സോഷ്യോമെട്രി ലൈക്ക് കോമൺ ടെക്നിക് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദിസ് ഇവാലുവേഷൻ. സാധാരണ ഇവാലുവേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നിക്സ് ആണ് ഒബ്സർവേഷൻ. ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്ത് നമുക്ക് പല പല ടൂൾസ് ഉണ്ട് ഒബ്സർവേഷന് ഉപയോഗിക്കുന്ന നിരീക്ഷണത്തിന്. നമ്മൾ അകത്തോട്ട് അത് ഡീപ്പായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ദെൻ അതുപോലെ ഇന്റർവ്യൂ, സോഷ്യോമെട്രി, ഗുഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എത്രമാത്രം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇവാലുവേഷൻ നടത്താം. ഇതൊക്കെ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ഇവാലുവേഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നിക്സ് ആണ്. ദെൻ കറക്റ്റ് ഇവാലുവേഷൻ നീഡ് കറക്റ്റ് മെഷർമെന്റ്. കറക്റ്റ് ഇവാലുവേഷൻ എപ്പോഴും കറക്റ്റ് മെഷർമെന്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞത്. ദെൻ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇവാലുവേഷനിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവിടെ ടീച്ചർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യും. ദെൻ ആ ഒബ്ജക്റ്റീവ് കുട്ടിയിൽ എത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. ദെൻ ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ബേസ് ചെയ്ത് ടീച്ചർ ഇവാലുവേഷൻ നടത്തും. അങ്ങനെ ഒരു സൈക്ലിക് പ്രോസസ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ 3 ഡൊമൈൻസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫീൽഡിൽ നിന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടുന്ന 3 ഡൊമൈൻസ് ആണ്: കോഗ്നിറ്റീവ് ഡൊമൈൻ, അഫക്റ്റീവ് ഡൊമൈൻ ആൻഡ് സൈക്കോമോട്ടോർ ഡൊമൈൻ. നമ്മുടെ ബെഞ്ചമിൻ എസ് ബ്ലൂമിനെ ഓർക്കുക, 3 ഡൊമൈൻസിനെയും ഓർക്കുക. ഫസ്റ്റ് കോഗ്നിറ്റീവ് ഡൊമൈൻ. കോഗ്നിറ്റീവ് ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇന്റലക്ച്വൽ കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്, അല്ലെ? ഒരു വിജ്ഞാന മണ്ഡലമാണ്, വിജ്ഞാനമാണ് അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. ദെൻ അടുത്ത മണ്ഡലം എന്ന് പറയുന്നത് അഫക്റ്റീവ് ഡൊമൈൻ ആണ്. അവിടെ ഇമോഷൻസ് ആണ്, വികാരങ്ങളാണ് അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുക. ദെൻ അടുത്ത മണ്ഡലം സൈക്കോമോട്ടോർ ആണ്, സ്കിൽസ് ആണ് അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുക. ഈ 3 ഡൊമൈൻസിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റിന് വിപുലീകരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഡെഫിനിഷൻ നമ്മുടെ ഒരു നല്ലൊരു ഫിലോസഫർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആരാണെന്ന് പറയാമോ? എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർ 3 H's. ആരാ പറഞ്ഞത്? എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർ ഹാർട്ട്, എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർ ഹെഡ്, എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർ ഹാൻഡ്. ആരാ പറഞ്ഞത്?
Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Education for head, heart, hand. ആര് പറഞ്ഞു? 3 H's. Education for 3 H's. ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ. വിജ്ഞാനപരമായും വൈകാരികമായിട്ടും ക്രിയാത്മക മണ്ഡലവും ഒരേപോലെ ഡെവലപ്മെന്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഓൾറൗണ്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് അറ്റൈൻ ചെയ്യുള്ളൂ. അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ ബേസിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ വാർത്താ സ്കീമൊക്കെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. ക്രാഫ്റ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എല്ലാം ഗാന്ധിജി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് തന്നെ. എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർ 3 H's മറക്കണ്ട. ദെൻ ഓക്കെ, അപ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇവാലുവേഷൻ ഈസ് എ പ്രൊഫഷണൽ ആക്ടിവിറ്റി that critically examines a program by collecting, interpreting, analyzing information of activities. ഇവാലുവേഷൻ ഒരു ഫിലോസഫിക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴും നമുക്ക് അവിടെ ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മിക്കാനുള്ളത്, നമ്മുടെ പ്ലേറ്റോ, ഏറ്റവും വലിയ ഫിലോസഫറായ പ്ലേറ്റോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു സോക്രട്ടീസിനോട് ചോദിക്കുന്നു, ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അറിവ് എന്താണെന്ന്. ഏറ്റവും വലിയ അറിവ് എന്താണെന്ന് പ്ലേറ്റോ സോക്രട്ടീസിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ സോക്രട്ടീസ് കൊടുത്ത മറുപടി എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? ക്ലാസ് Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Class. Yes. മറന്നുപോയി അല്ലേ നിങ്ങൾ അതല്ല. ക്ലാസ് യെസ്, നിങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ടെക്നിക്ക് കേട്ടോ. ഞാൻ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ യെസ്, നിങ്ങൾ അവിടെ ഓഡിബിൾ ആണെങ്കിൽ യെസ് എന്ന് പറയണം. ഓക്കെ? Okay, ma'am. Okay, ma'am. ഓക്കെ. ദെൻ അപ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. അത് ക്രിട്ടിക്കലി എക്സാമിൻ എ പ്രോഗ്രാം ബൈ കളക്ടിങ്, ഇന്റർപ്രറ്റിംഗ്, അനലൈസിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. അവിടെ ഫിലോസഫിക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യം, പ്ലേറ്റോ സോക്രട്ടീസിനോട് ചോദിച്ചു എന്താണ് ഏറ്റവും വലിയ അറിവെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ സോക്രട്ടീസ് പറഞ്ഞ എന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ? എന്താണ്? തന്നെ കുറിച്ച് അറിയുക, അതാണ് ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അറിവെന്നാണ്. അവനവനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നതാണ് ഈ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ അറിവെന്നാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? നമ്മളിപ്പോ ഇവാലുവേഷൻ നടത്താൻ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മളെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. നമ്മൾ എത്രത്തോളം എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണ്, നമുക്ക് എത്രമാത്രം ഈ കണ്ടന്റിനകത്ത് നമുക്ക് അറിവുണ്ട്. ആദ്യം അറിവില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം മറ്റുള്ളവനെ ഇവാലുവേഷൻ നടത്താനായിട്ട് നമ്മൾ പോകാൻ. അപ്പോൾ നമ്മളെ അറിയാമെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ അറിയാനായിട്ട് വളരെ ഈസിയാണ്, മറ്റുള്ളവരെ ഇവാലുവേഷൻ നടത്താനായിട്ട് വളരെ ഈസിയാണ്. അപ്പോൾ നോ യുവർ സെൽഫ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ്, ഏറ്റവും വലിയ ഒരു നോളജാണ്, ബിഗസ്റ്റ് നോളജ് ഇൻ ദ വേൾഡ് എന്നാണ് ഒരു ഏറ്റവും വലിയ ഫിലോസഫറായ സോക്രട്ടീസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ. ദെൻ അപ്പോൾ ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 5 പടികൾ കയറി ചെന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവാലുവേഷൻ അറ്റൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ഓക്കെ. ദെൻ നീഡ് ഓഫ് ഇവാലുവേഷൻ. ഈ ഇവാലുവേഷന്റെ ആവശ്യകത എന്താണ്? Why as a classroom teacher we need evaluation? For categorizing students. നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ, കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാൻ, ഗ്രൂപ്പ് തിരിക്കാൻ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇവാലുവേഷൻ സഹായിക്കും. ഫോർ ഇംപ്രൂവിങ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ടീച്ചിങ്. സ്റ്റുഡൻസിനെ ഇവാലുവേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ തന്നെ ടീച്ചറിന് ഇവാലുവേഷൻ നടത്തുകയാണ്. എൻ്റെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? എന്തൊക്കെ അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി ശരിക്കും ഇവാലുവേഷൻ ആവശ്യമാണ്. Then for assessing the teacher as well as students. സ്റ്റുഡൻസിനെ അസസ് ചെയ്യാം. How much he achieved. How cannot achieve. Where the place he difficulty places. Where he faces weakness. Where he faces the toughness for giving placement of the students. ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു സ്ഥാനക്കയറ്റം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ ഇവാലുവേഷൻ വേണം. ഒരു കുട്ടി എന്ത് മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഇവാലുവേഷൻ വേണം. എന്ത് മനസ്സിലായില്ല എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഇവാലുവേഷൻ വേണം.
ഫോർ ഡയഗ്നോസിസ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ്. അവനെ ഡയഗ്നൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവാലുവേഷൻ വേണം. അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ എന്ത് ഡിഫിക്കൽട്ടി അവൻ ഫേസ് ചെയ്യുന്നു, എന്ത് വീക്ക്നെസ് അവനുണ്ട്, ഏതൊക്കെ കണ്ടന്റ് അവന് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ ഇവാലുവേഷൻ വേണം. ഫോർ ഗിവിംഗ് റെമഡിയൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്, അവന് കൂടുതൽ റെമഡിയൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നൽകണമെങ്കിൽ എന്ത് കൊടുക്കണം? ഇവാലുവേഷൻ കൊടുക്കണം. സച്ച് എനോർമസ് റോൾ ഇൻ ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്. ഇവാലുവേഷന് അത്രയ്ക്കും ഒരു എനോർമസ് റോൾ ഉണ്ട്. എന്താണ്? ഒരു അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവന് എന്ത് വേണം നടത്തണം? ഇവാലുവേഷന് വിധേയമാക്കണം. ഫോർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് കമ്പാരിസണിന് വേണ്ടി അവൻ ഇവാലുവേഷൻ നടത്തണം. അവൻ ആരായി തീരുമെന്ന് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫോർ പ്രഡിക്ഷൻ ഇവാലുവേഷൻ ഈസ് കമ്പൽസറി. ഫോർ റിസർച്ച് നടത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇവാലുവേഷൻ വേണം. അപ്പോൾ ഇവാലുവേഷന്റെ നീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ചില്ലറയല്ല, നമുക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ള ഒന്നാണ് ഇവാലുവേഷൻ. ക്ലാസ് റൂം ടീച്ചറിന് വളരെ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഇവാലുവേഷൻ. അപ്പോൾ നീഡ് ഓഫ് ഇവാലുവേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ദെൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇവാലുവേഷൻ, ഇതിനു വേണ്ടി തന്നെ പല ടൈപ്സ് ഇവാലുവേഷൻ ഉണ്ട്. നമുക്ക് പല തരത്തിൽ ഇവാലുവേഷൻ നടത്താം. ഈ ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഈ 5 പടിയും ക്ലാസ്സിൽ കയറി 6ാമത്തെ പടിയിൽ എത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്ലാസ് റൂം സിറ്റുവേഷനിൽ വളരെ പോസിബിൾ അല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഇവാലുവേഷൻ എന്നുള്ള ടേം ഇപ്പൊ അല്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒന്ന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അസസ്മെന്റ് എന്നുള്ള ലെവലിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അസസ്മെന്റ്. അപ്പോൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇവാലുവേഷൻ, ടൈപ്പ് ഓഫ് അസസ്മെന്റ്, ഇവാലുവേഷൻ എന്നുള്ള ടേമിന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അസസ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അസൈനിങ് ദ വാല്യൂ. നമ്മൾ ഒരു കുട്ടിക്ക് 10 മാർക്ക് കൊടുക്കുന്നു, അവന്റെ ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അസൈൻ ചെയ്യുകയാണ്, അവനിൽ അസൈൻ ചെയ്യുന്നു. ആ ഒരു സെൻസിൽ നമ്മൾ അസസ്മെന്റ് എന്നുള്ള ടേമിലൂടെയും നമ്മൾ ഇവാലുവേഷനെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് പ്രീ അസസ്മെന്റ്. ഫസ്റ്റ് അസസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീ അസസ്മെന്റ്. ഒരു സ്റ്റുഡന്റിനെ അസസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട്, ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് അവനിൽ എന്തുണ്ട്, അവന് എത്രമാത്രം മിടുക്കനാണ്, അവന് ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഭംഗിയായിട്ട് സ്പീഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അക്വയർ ചെയ്യാൻ അവൻ ടഫ്നെസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നു, അവന്റെ വീക്ക്നെസ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് ടീച്ചർ കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അവനെ ഏത് ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റിയിലും ഗ്രൂപ്പ് തിരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അവനെ എവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ പ്രീ അസസ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയഗ്നൈസ് ചെയ്യുക, കുട്ടിയെ ഡയഗ്നൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടീച്ചറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ്. ടീച്ചർ കൃത്യമായിട്ട് അസസ് ചെയ്തിരിക്കണം പ്രീ അസസ്മെന്റ്. ദെൻ ഫോർമേറ്റീവ് അസസ്മെന്റ്. ഫോർമേറ്റീവ് അസസ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരാൾ പുറത്തേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ അവന്റെ ശ്രദ്ധ അകത്തേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഫോർമേറ്റീവ് അസസ്മെന്റ് നടത്താം. ദെൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളൊരു കണ്ടന്റ് പഠിപ്പിച്ച് തീരുമ്പോൾ തന്നെ വെൻ ഫിനിഷിംഗ് എ കോൺസെപ്റ്റ് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം we can adopt formative assessment. Why? Whether the student followed or not, whether the student can understand or not. If the first concept is not understand, then he can't move to the next. For that circumstances, formative assessment is very necessary, very, very necessary. Okay, then that means assessment in between the class, between the course are called formative assessment. Then next one is summative assessment. Summative assessment is for the end product assessment. End of the course, end of the class, we are conducting summative assessment for whether the student achieved the objectives or not. That is assessed through summative assessment. At the end of the class, we are doing summative assessment. കുട്ടിക്ക് പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലായോ എന്നറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള അസസ്മെന്റ് ആണ് സമ്മേറ്റീവ് അസസ്മെന്റ്. ദെൻ കൺഫർമേറ്റീവ് അസസ്മെന്റ്. സമ്മേറ്റീവ് അസസ്മെന്റിന്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് കൺഫർമേറ്റീവ് അസസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. കൺഫേം വെദർ ദ സ്റ്റുഡന്റ് ഫോളോഡ് ഓർ നോട്ട്, വെദർ ദ അറ്റൻഡ് ഓർ നോട്ട്. അക്കോർഡിംഗ് ടു SSA സർവശിക്ഷക അഭിയാൻ, ടീച്ചർ പഠിപ്പിക്കുന്ന 80% കണ്ടന്റ് എങ്കിലും മിനിമം 10% കണ്ടന്റും കുട്ടിയിൽ എത്തിച്ചേരണമെന്നാണ്, അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം ഓഫ് 80% എങ്കിലും കുട്ടിയിൽ എത്തിച്ചേരണം എന്നുള്ളതാണ് SSAയുടെ നിർദ്ദേശം. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച്
കുട്ടിയെ ഇവാലുവേഷൻ നടത്തണമെങ്കിൽ അത് എത്തിച്ചേർന്നു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണമെങ്കിൽ കൺഫർമേറ്റീവ് അസസ്മെന്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. കുട്ടിയിൽ കണ്ടന്റ് എത്തിച്ചേർന്നു എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അത്തരത്തിലുള്ള അസസ്മെന്റ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ, നോം റെഫറൻസ്ഡ് അസസ്മെന്റ്. നോം റെഫറൻസ്ഡ് അസസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അസസ്മെന്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ നോം, ഒരു നോം ആധാരമാക്കിയുള്ള അസസ്മെന്റ് ആണ്. കമ്പാരിസൺ വേണ്ടി വരുമ്പോഴത്തേക്കാണ് നമുക്ക് വലിയ വലിയ ക്ലാസ്സുകളെ തമ്മിൽ, അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വലിയ കോളേജുകളെ തമ്മിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് വൈസ് വലിയ വലിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളെ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടുന്ന സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ നോം റെഫറൻസ്ഡ് അസസ്മെന്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ നോം അവിടെ റെഫറൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ SSLCയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറൊക്കെ വരുന്നത് നോം റെഫറൻസ്ഡ് അസസ്മെന്റ് നടത്തിയാലൂടെയാണ് SSLC പരീക്ഷയൊക്കെ നടത്തുന്നത്. അതുപോലെ ബാങ്ക് ടെസ്റ്റ്, PSC പരീക്ഷ എല്ലാം നടത്തുന്നത് നോം റെഫറൻസ്ഡ് അസസ്മെന്റിലൂടെയാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ഒരുമിച്ചിരുത്തി സബ്ജക്റ്റിൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ സബ്ജക്റ്റിലുള്ള ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനെയും എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നല്ലപോലെ ഇവാലുവേഷൻ നടത്തുന്നു, നല്ലപോലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ആ ഐറ്റം നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാമോ, ചൂസ് ചെയ്യാമോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനെയും സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം, ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രെയിം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ നോം റെഫറൻസ് അസസ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റേറ്റ് വൈസ് കമ്പാരിസൺ നമുക്ക് അതിലൂടെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത്. അത് ഒന്നോ രണ്ടോ വ്യക്തികളിൽ ഒതുങ്ങുന്ന കാര്യമല്ല, ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ തന്നെ എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള 4-5 പേര് പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരെ ഒരുമിച്ചിരുത്തിയാണ് നോം റെഫറൻസ്ഡ് അസസ്മെന്റ് നടത്താറുള്ളത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ, ക്രൈറ്റീരിയൻ റെഫറൻസ്ഡ് അസസ്മെന്റ് ആണ്. ക്രൈറ്റീരിയൻ റെഫറൻസ്ഡ് അസസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ക്രൈറ്റീരിയ ബേസ് ചെയ്താണ്. ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് റൂം ടീച്ചർ നിങ്ങൾക്കൊരു ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നു എങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ക്രൈറ്റീരിയൻ റെഫറൻസ്ഡ് അസസ്മെന്റ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് സ്കൂട്ടർ ഓടിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ കാർ ഓടിക്കാൻ ലൈസൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു ക്രൈറ്റീരിയൻ റെഫറൻസ്ഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തിയിട്ടാണ്. HO 8 എടുത്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം, അവിടുത്തെ ക്രൈറ്റീരിയ അതാണ്, ക്രൈറ്റീരിയൻ റെഫറൻസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലൈസൻസ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പർട്ടിക്കുലർ ക്രൈറ്റീരിയ ബേസ് ചെയ്ത്, ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ക്രൈറ്റീരിയ ബേസ് ചെയ്ത് നടത്തുന്ന അസസ്മെന്റിനെയാണ് എന്ത് പറയുക, ക്രൈറ്റീരിയൻ റെഫറൻസ്ഡ് അസസ്മെന്റ്. മറ്റൊന്ന് ഇപ്സാറ്റീവ് അസസ്മെന്റ് ആണ്. ഇപ്സാറ്റീവ് അസസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു ടെമ്പോ നമ്മൾ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും അത് കീപ്പപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള അസസ്മെന്റിനെയാണ് എന്ത് പറയുക, ഇപ്സാറ്റീവ് അസസ്മെന്റ്. അങ്ങനെ ടൈപ്സ് ഓഫ് അസസ്മെന്റ് പല തരത്തിലുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ മോഡേൺ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഇവാലുവേഷൻ അകത്ത് നമ്മൾ ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് അസസ്മെന്റ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും 2004 മുതൽ നമ്മുടെ അസസ്മെന്റിന്റെ സ്റ്റൈൽ അങ്ങ് മാറുകയാണ്. ഇവാലുവേഷൻ തന്നെ ശരിക്കും എഡ്യൂക്കേഷൻ തന്നെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ബേസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷനായി, ലക്ഷ്യാധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസമായി 2004 മുതൽ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവാലുവേഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒബ്ജക്റ്റീവ് ബേസ്ഡ് ഇവാലുവേഷൻ തന്നെ ആകണം. ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അറ്റൈൻ ചെയ്തോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള ഇവാലുവേഷൻ ആണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ബേസ്ഡ് ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ബേസ്ഡ് ഇവാലുവേഷൻ നടത്തണമെങ്കിൽ ഇവാലുവേഷൻ ഷുഡ് ബി ബേസ്ഡ് ഓൺ പ്രീ ഡിറ്റർമിൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്. All of you are present or not? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. You are following the class? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. What is objective based evaluation? Evaluation based on? Predetermined. Very good. Predetermined Predetermined objectives. Okay. Predetermined objectives. Evaluation based on predetermined objectives. Then next one, continuous comprehensive evaluation. Continuous comprehensive evaluation എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇവാലുവേഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടക്കണം, പിന്നെയോ കോംപ്രിഹെൻസീവ് ആവണം, ആഴമേറിയതാവണം. ഈ കണ്ടിന്യൂസ് കോംപ്രിഹെൻസീവ് ഇവാലുവേഷന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് കൊണ്ടുവന്നത്, 3 ടയർ ഇവാലുവേഷൻ സിസ്റ്റം. 2004 3 ടയർ ഇവാലുവേഷൻ സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്നു. ഈ കണ്ടിന്യൂസ് കോംപ്രിഹെൻസീവ് ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ 3 ഡൊമൈൻസിനെ ഇവാലുവേഷൻ നടത്തുകയാണ് അവിടെ. 3 ഡൊമൈൻസ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു?
What are the 3 domains? Cognitive, Yes. affective, psychomotor. Psychomotor domain, ma'am. Very good, very good, very good. Then, അപ്പോ കണ്ടിന്യൂസ് കോംപ്രിഹെൻസീവ് ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ 3 ഡൊമൈൻസിനെയും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇവാലുവേഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ക്യാമ്പസിലൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വിചാരം നിങ്ങൾ ആരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സ് ഓരോരുത്തരും എന്ത് ചെയ്യും, വളരെ കീനായിട്ട് നിങ്ങളെ ഒബ്സർവ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ മൂവ്മെന്റ്, നിങ്ങളുടെ മാനറിസം, നിങ്ങളുടെ ടോക്ക്, നിങ്ങളുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് തമ്മിൽ അടികൂടുന്ന രീതി, ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് പാത്രം കഴുകുന്നിടത്ത് നിങ്ങളുടെ ഡിസിപ്ലിൻ, ഇതെല്ലാം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഓരോ മൂവ്മെന്റും ഇവാലുവേഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള പെർഫോമൻസ് അതിപ്പോ ടീച്ചേഴ്സ് പാർട്ടിസിപ്പൻ്റ് ആയിട്ടും ഒബ്സർവ് ചെയ്യാം, നോൺ പാർട്ടിസിപ്പൻ്റ് ആയിട്ടും നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ക്ലാസ് റൂമിൽ നിങ്ങളുടെ പെർഫോമൻസ്, ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷനിൽ ഓരോ കുട്ടിയുടെയും റെസ്പോൺസ്, അസൈൻമെന്റ് സബ്മിഷൻ നടത്തുമ്പോൾ ഓരോ കുട്ടിയുടെയും പഞ്ച്വാലിറ്റി, കണ്ടന്റ് ഡെപ്ത്, ഇതെല്ലാം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇവാലുവേഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഒരു ബോൾ അറിയുമ്പോൾ അവന്റെ ഡിസിപ്ലിൻ, അവന്റെ സ്കിൽ, ഇതെല്ലാം ഇവാലുവേഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇവാലുവേഷൻ ആണ് എന്ത് പറയുക, കണ്ടിന്യൂസ് കോംപ്രിഹെൻസീവ് ഇവാലുവേഷൻ. ഒരു വ്യക്തിയോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൗ ഫാർ ഹി ഈസ് ഒബീഡിയന്റ് എന്നുള്ളതും അവിടെ ഇവാലുവേഷൻ നടത്തും. ഹൗ ഫാർ ഹി ഈസ് സിൻസിയർ, അവന്റെ സിൻസിയറിറ്റി എത്രമാത്രം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതും ഇവാലുവേഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇവാലുവേഷൻ ആണ് എന്ത് പറയുക, കണ്ടിന്യൂസ് കോംപ്രിഹെൻസീവ് ഇവാലുവേഷൻ. വെറും ഇന്റലിജൻസ് മാത്രം നമ്മൾ ഇവാലുവേഷൻ നടത്തിയിട്ട് നമുക്ക് ആ വ്യക്തിക്ക് ഫുൾ മാർക്കും കൊടുത്തു വിടുക എന്ന് പറയുന്നത് ആ വ്യക്തി അതത്ര ഭൂഷണമായ ഒരു രീതിയല്ല. ആ വ്യക്തി സൊസൈറ്റിയിലെ ഗുഡ് സിറ്റിസൺ ആണോ, ആ വ്യക്തിക്ക് സൊസൈറ്റിയെ സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, നല്ല സമൂഹത്തിൽ വരുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ അവന്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ, ഇതൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ അവൻ കണ്ടിന്യൂസ് കോംപ്രിഹെൻസീവ് ഇവാലുവേഷൻ വിധേയമാക്കുക തന്നെ വേണം. അതിനു വേണ്ടിയാണ് കണ്ടിന്യൂസ് കോംപ്രിഹെൻസീവ് ഇവാലുവേഷൻ വന്നത്. അവിടെ ഗ്രേഡിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഗ്രേഡിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൽഫാബെറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും എബിലിറ്റിയെ നമ്മൾ ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്യുകയാണ് ഗ്രേഡിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലൂടെ ചെയ്തത്. ആ ഗ്രേഡിംഗ് സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്നതിന്റെ ഗുണം എന്താണെന്നറിയോ? നിങ്ങളെല്ലാം ആൾമോസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ബി.എഡിന് ഇരിക്കുന്നവരെല്ലാം ഗ്രേഡിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് വിധേയമായവരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 0.01 മാർക്കിന് വേണ്ടിയുള്ള ശക്തമായ കോമ്പറ്റീഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ ഗ്രേഡിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലൂടെ കഴിഞ്ഞു. മോറോർലെസ് സെയിം എബിലിറ്റി ഉള്ളവനെ ഒരേ ഗ്രൂപ്പിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടി ഗ്രേഡിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് കഴിഞ്ഞു. ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്രേഡിംഗ്. അത് ഒരു നല്ല കാര്യമാണ്. ഗ്രേഡിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലൂടെ കണ്ടിന്യൂസ് കോംപ്രിഹെൻസീവ് ഇവാലുവേഷന്റെ എല്ലാ ഫേസസും ഇവാലുവേഷൻ നടത്താനായിട്ട് കഴിയും. ദെൻ 3-tier വാല്യൂഷൻ സിസ്റ്റം ഇൻ 2004 അപ് ടു +2. +2 വരെ 3-tier സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇവാലുവേഷൻ. എന്താണ് 3-tier സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്? 3-tier സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇവാലുവേഷൻ, അതിനകത്ത് കരിക്കുലം ഇവാലുവേഷൻ, അതായത് റിട്ടൺ ടെസ്റ്റ് നടത്തി ഇവാലുവേഷൻ നടത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് 3-tier സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ അസൈൻമെന്റ്, റിപ്പോർട്ട്സ്, നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന പോർട്ട്ഫോളിയോ, ഇതെല്ലാം ഇവാലുവേഷൻ നടത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നതാണ് സെക്കൻഡ് ടയർ എന്ന് പറയുന്നത്. 3rd-tier സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ, ആർട്സ്, ഇതിനകത്ത് അതായത് കോ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസിനകത്തുള്ള ഇവാലുവേഷനാണ്. അതിൽ എത്രമാത്രം പെർഫോമൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് 3rd-tier സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 3 ടയറും ചേർത്തിട്ടാണ് 3-tier വാല്യൂഷൻ സിസ്റ്റം 2004 അപ് ടു +2 വരെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ് ഈ 3-tier കൊണ്ടുവന്നത്. ഇപ്പോൾ കരിക്കുലർ ഇവാലുവേഷൻ നടത്തുന്നു, കരിക്കുലത്തിലെ കണ്ടന്റ് ബേസ് ചെയ്ത് എക്സാമിനേഷനിലൂടെ ഇവാലുവേഷൻ നടത്തുന്നു. ദെൻ
അസൈൻമെന്റ്, റിപ്പോർട്ട്സ്, പോർട്ട്ഫോളിയോ, പ്രോജക്റ്റ്, ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ, ഇത്തരത്തിലുള്ള സെമിനാർ, പ്രസന്റേഷൻ, ഇത്തരത്തിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിലെല്ലാം എത്രമാത്രം പെർഫോം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളത് 20 മാർക്സിന് അങ്ങനെ ഇവാലുവേഷൻ നടത്തുന്നു. ദെൻ IT ലാബ് വഴി ഇവാലുവേഷൻ നടത്തുന്നുണ്ട് 10 മാർക്സിന്. ദെൻ ഫിസിക്കൽ അഡീഷൻ, കോ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ്, ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ലെവലിലുള്ള ഇവാലുവേഷനും നടത്താറുണ്ട്. അപ്പോൾ ദാസ് 3 ടയർ ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇവാലുവേഷൻ സിസ്റ്റമാണ്. സ്റ്റുഡൻസിന് വരയ്ക്കാനോ എഴുതാനോ കവിത ചൊല്ലാനോ കവിത ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനോ ഒക്കെ റൈറ്റ് ചെയ്യാനോ ഒക്കെ ഉള്ള കഴിവെല്ലാം ഇവിടെ സ്റ്റോറി റൈറ്റിംഗ് എല്ലാം ഇവാലുവേഷൻ ഇവിടെ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മോഡേൺ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഇവാലുവേഷനിലൂടെയുള്ള വലിയൊരു ഗുണം, വലിയൊരു ബെനിഫിറ്റ്. അതുവരെ ശരിക്കും ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ബ്രെയിനിന് മാത്രം, ഇന്റലക്ച്വൽ പവർ മാത്രമായിരുന്നു ഇവാലുവേഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ദെൻ ഇതൊക്കെ നടക്കുമ്പോഴും സ്റ്റാൻഡർഡൈസ്ഡ് ടെസ്റ്റിന്റെ ഉപയോഗം, മോഡേൺ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഇവാലുവേഷൻ വന്നതോടുകൂടി സ്റ്റാൻഡർഡൈസ്ഡ് ടെസ്റ്റിന്റെ ഉപയോഗം വളരെ കൂടുതലായി വന്നു. എന്താണ് സ്റ്റാൻഡർഡൈസ്ഡ് ടെസ്റ്റ്? സ്റ്റാൻഡർഡൈസേഷൻ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു ലെങ്തി പ്രൊസീജിയർ ആണ്. അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നോൺ റെഫറൻസ്ഡ് ടെസ്റ്റിനെല്ലാം ഈ സ്റ്റാൻഡർഡൈസ്ഡ് ടെസ്റ്റ് ആണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സ്റ്റാൻഡർഡൈസ്ഡ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് എന്ത് ചെയ്യും, ആ ഐറ്റംസിനെ നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡർഡൈസ് ചെയ്യാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, ട്രൈ ഔട്ട് നടത്താം. നമുക്കിപ്പോൾ 50 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ 100 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യാം, ആ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് സാമ്പിളില് ഒരു 10 ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എടുത്തിട്ട് ഒരു 50 പേരിലോ 30 പേരിലോ എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, ട്രൈ ഔട്ട് നടത്താം, ഒരു പൈലറ്റ് സ്റ്റഡി നടത്താം. ആ പൈലറ്റ് സ്റ്റഡി നടത്തിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനെയും നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാം. ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനെയും അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റിംഗ് പവർ എത്ര, റിസർച്ചുകാരൊക്കെ ഇപ്പൊ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും, അതിന്റെ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റിംഗ് പവർ എത്ര, ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻഡെക്സ് എത്ര എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റിംഗ് പവറും ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻഡെക്സും ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള 27% എടുക്കുന്നു. അതുപോലെ വളരെ മോശമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പേപ്പറിൽ നിന്നും ആ 27%ന്റെയും പെർഫോമൻസ് എടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ സ്കോർ ഓഫ് അപ്പർ ലെവൽ റെസ്പോൺസുകാരുടെ 27% എടുക്കുന്നു. ദെൻ ലോവർ ലെവലിൽ നിൽക്കുന്ന അവരുടെ 27% എടുക്കുന്നു. അവ തമ്മിൽ കൂട്ടി 2n കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻഡെക്സ് കിട്ടും. അവ തമ്മിൽ കുറച്ച് n കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റിംഗ് പവർ കിട്ടും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഓരോ ടെസ്റ്റ് ഐറ്റവും ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതാണോ അല്ലയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുക. എങ്ങനെയാണ്, എന്താണ് ഇതിനെ ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതാണോ അല്ലയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ കാരണം എന്താണ്, അതിന്റെ ആവശ്യകത എന്താണ്? ഞാനിപ്പോ നിങ്ങളോടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നു, എന്താണ്, ഈ വെബിനാറിന്റെ കോർഡിനേറ്റർ ആരാണ് എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഈ കോളേജിലുള്ള എല്ലാ പേരും എന്ത് ചെയ്യും, കറക്റ്റ് ആൻസർ പറയും അല്ലേ? എല്ലാവർക്കും ഒരേ ആൻസർ ആയിരിക്കും പറയാനുള്ളത്. ആം ഐ റൈറ്റ്? യെസ് മാം. ഓക്കെ. ദെൻ അപ്പോ ആ ക്വസ്റ്റ്യന്, ഞാൻ ചോദിച്ച ആ ക്വസ്റ്റ്യന് നിങ്ങളുടെ എബിലിറ്റിയെ വിവേചിച്ച് കാണിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവില്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? എല്ലാവർക്കും ഫുൾ മാർക്കാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്, 100ന് 100. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കഴിവുള്ളവനെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യന് കഴിഞ്ഞില്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? ദെൻ അതേസമയം ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നു, നിങ്ങളിൽ ഒരു 10-75 പേര് പറയുന്നു, 25 പേര് പറഞ്ഞില്ല, അല്ലെങ്കിൽ 10-80 പേര് പറയുന്നു, 20 പേർക്ക് പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യന് നിങ്ങളുടെ എബിലിറ്റിയെ, നിങ്ങളുടെ ആ ഗ്രൂപ്പിന്റെ എബിലിറ്റിയെ വിവേചിച്ച് കാണിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദ ടെസ്റ്റ് ഐറ്റം ഓർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും ഇങ്ങനെ ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയറാണ്. ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റിംഗ് പവറും ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻഡെക്സും വെവ്വേറെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റിംഗ് പവറും ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻഡെക്സും കൂടുതലുള്ള ഗുഡ് ക്വാളിറ്റീസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റാൻഡർഡൈസ്ഡ് ടെസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഇതാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ സ്റ്റാൻഡർഡൈസ്ഡ് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഫൈനൽ ടെസ്റ്റിന് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യും. ഓക്കെ.
ദെൻ മറ്റൊന്ന് ടെക്നിക്സ് ഓഫ് ഇവാലുവേഷൻ ആണ്. എന്തൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം ടൂൾസ് ഓഫ് ഇവാലുവേഷൻ ആണ്. ടൂൾസ് ഓഫ് ഇവാലുവേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇവാലുവേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത്. ദെൻ ഈ ഇവാലുവേഷൻ നടത്തണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? പല പല ടൂൾസും ടെക്നിക്സും വേണം. ഈ ടൂൾസും ടെക്നിക്സിനും വലിയൊരു റോളുണ്ട്. എന്തിനു വേണ്ടി? നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു യന്ത്രം, ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ടൂളും ടെക്നിക്കും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ്? ഒരു ഈസി വേ ആണ്. ദെൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നിക്സ് ആണ് ടീച്ചിങ് ഡോസിയസ്, അതായത് ഫയൽസ്. നിങ്ങൾ പല പല ഫയൽസ്, റെക്കോർഡ്സ്, റിപ്പോർട്ട്സ്, ഡേറ്റാബേസ്, പല പല ഐറ്റംസ് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് അയക്കും. അപ്പോൾ അതിലൂടെ നമുക്ക് ഒബ്സർവേഷനിലൂടെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും. ദെൻ സ്റ്റുഡൻറ് റേറ്റിംഗ്സ്, ഓരോരുത്തരും തന്നെ റേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇവാലുവേഷൻ ചെയ്യാം. ദെൻ പിയർ ഒബ്സർവേഷൻ, നിങ്ങളിലുള്ളവർ തന്നെ പരസ്പരം ഒബ്സർവ് ചെയ്തും ഇവാലുവേഷൻ നടത്താം. ഇന്റർവ്യൂസ്, അഭിമുഖം നടത്തിയും ഇവാലുവേഷൻ നടത്താം. ദെൻ ക്ലാസ് റൂം അസസ്മെന്റ്, ക്ലാസ് റൂമിൽ തന്നെ പല പല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നു, സ്റ്റുഡൻസ് നല്ല രീതിയിൽ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നവനെ അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഡയറിയിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം. അങ്ങനെ ക്ലാസ് റൂം അസസ്മെന്റ് നടത്താം. അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ എന്താണ് ഒരു നമ്മുടെ സൈക്കോളജിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം. ഒരു വേർഡ് പറയുന്നു, അതിനെക്കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് എ മൊമെന്റ് പോലെ ടോക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറയാം. അപ്പൊ ഓരോ വ്യക്തിക്കും എന്തുമാത്രമാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്, അങ്ങനെ ആ വ്യക്തിയെ നമുക്ക് അസസ് ചെയ്യാം. ദെൻ പ്രോജക്ട്സ് എല്ലാം കുട്ടി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ചെറിയ ചെറിയ പ്രോജക്ട്സ് കൊടുത്തിട്ട് കുട്ടികളെ അസസ് ചെയ്യാം. ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് അസസ് ചെയ്യാം. ദെൻ പല പല പ്രാക്ടിക്കൽ വർക്കിലൂടെ നമുക്ക് അസസ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ പല പല ടെക്നിക്സ് നമുക്ക് ഇവാലുവേഷന് വേണ്ടി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദെൻ ടൂൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് വളരെ വലിയൊരു കാര്യമാണ്. ഇവാലുവേഷന്റെ വലിയൊരു റോൾ വഹിക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് ടൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ടൂൾസിന് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റിട്ടൺ ടെസ്റ്റ് ആണ്. കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാലും ഓറൽ ടെസ്റ്റിന്റെ സ്ഥാനം ഒന്നും ചെറുതല്ല. ഓറൽ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എന്തിനു വേണ്ടിയായിരിക്കും നമ്മൾ ഓറൽ ടെസ്റ്റ് നടത്തുക? ഒരു ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് എബിലിറ്റി, നമുക്ക് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് എബിലിറ്റി അറിയണം. ആ സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ ഓറൽ ടെസ്റ്റ് നടത്തിയേ പറ്റൂ. ദെൻ ഒരു ഡിബേറ്റ് നടത്തുകയാണ്, അവിടെ അതൊരു ഓറൽ ടെസ്റ്റാണ്. സെമിനാർ, അതും ഒരു ഓറൽ ടെസ്റ്റ് ആണെന്ന് സം എക്സ്റ്റെന്റ് നമുക്ക് പറയാം. വൈവ ഓസി, അവിടെയും ഓറൽ ടെസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. ഇന്റർവ്യൂവും എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഓറൽ ടെസ്റ്റ് ആണ്. ദെൻ അതേസമയം നമുക്ക് റിട്ടൺ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പല തരത്തിലുള്ള റിട്ടൺ ടെസ്റ്റ് എടുക്കാം. ഏത് കോൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ച്, ഏത് വേരിയബിളിനെ കുറിച്ചാണോ നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ആ വേരിയബിൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് റിട്ടൺ ടെസ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ അച്ചീവ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ അച്ചീവ്മെന്റ് ടെസ്റ്റ്, ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ്, ഇന്റലിജൻസ് ആണെങ്കിൽ ഇന്റലിജന്റ് ടെസ്റ്റ്, ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണെങ്കിൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ്. അങ്ങനെ ഏത് വേരിയബിളിന് വേണ്ടിയും നമുക്ക് റിട്ടൺ ടെസ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. അത് ഉപയോഗിച്ച് ഇവാലുവേഷൻ നടത്താം. അതിനകത്ത് തന്നെ ഇൻഫോർമൽ ടെസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സബ്ജക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റ്, ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഉപയോഗിക്കാം. പക്ഷെ എന്നാലും റിട്ടൺ ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് ക്ലാസ് റൂം വരെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ നടത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റിട്ടൺ ടെസ്റ്റിലൂടെ ഈസി ആയിട്ട് ഓൺ ദ സ്പോട്ട് നടത്താൻ പറ്റും. അതാണ് റിട്ടൺ ടെസ്റ്റ് ഒരു വളരെ വലിയ റോൾ വഹിക്കുന്നു നമ്മുടെ ടൂളിൽ. ദെൻ ഒബ്സർവേഷൻ ആണ്. ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ ഒബ്സർവേഷനിലൂടെ പല ടൂൾസും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ചെക്ക് ലിസ്റ്റ്, ഒബ്സർവേഷനിലൂടെ നമുക്ക് ഇവാലുവേഷൻ നടത്താൻ പറ്റും. ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ടൂളാണ്. ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? യൂസ് ടു ഒബ്സർവ് വെദർ സർട്ടൻ ക്വാളിറ്റീസ് ഓർ ക്യാരക്ടർ ഓർ പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രൈറ്റ്സ് ആർ പ്രസന്റ് ഓർ നോട്ട്. ചില പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രൈറ്റ്സ് പ്രസന്റ് ആണോ അല്ലയോ, ക്യാരക്ടർ, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ റെഗുലർ ആണോ, നിങ്ങൾ പഞ്ച്വൽ ആണോ, റെസ്പോൺസിബിൾ ആണോ, സിൻസിയർ ആണോ, ഓണസ്റ്റ് ആണോ, കോപ്പറേറ്റീവ് ആണോ എന്നൊക്കെ അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ നടത്തുന്ന ഉപയോഗിക്കുന്ന, അത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി, ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ചെക്ക് ലിസ്റ്റ്. ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി, ആ പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രൈറ്റ്സ്
ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂളാണ് ചെക്ക് ലിസ്റ്റ്. ദെൻ റേറ്റിംഗ്, എന്താണ് ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് എന്ന് മനസ്സിലായോ? Yes, ma'am. ഓക്കെ. ദെൻ റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽ. റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എന്താണ്, നമ്മുടെ ഇതൊരു ടൂളാണ്, ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് പോലത്തെ ടൂളാണ്. ദർ ഈസ് എ മേജർ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഈസ് checklist simply show the presence or absence of a trait, but rating scale shows the degree, അവരുടെ ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനൽ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ റേറ്റിംഗ് സ്കെയിലിലൂടെ കാണുന്നത്. റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് പോലെയുള്ള പേഴ്സണാലിറ്റി വേരിയബിൾ ആണ് നമ്മൾ റേറ്റിംഗ് സ്കെയിലിലൂടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. പേഴ്സണാലിറ്റി വേരിയബിൾസ് ആയിട്ടുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് നമ്മൾ റേറ്റിംഗ് സ്കെയിലിലൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് സ്കെയിൽ എന്നും, ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണെങ്കിൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് സ്കെയിൽ എന്നും നമ്മൾ അന്നേരം പറയും. ദെൻ അനക്ഡോട്ടൽ റെക്കോർഡ് മറ്റൊരു ടൂളാണ്. ഒരു ഇൻസിഡന്റ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ കുറിച്ച് വിവരിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയെ ചില അവന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ വരുമ്പോൾ അവൻ എന്ത് ചെയ്യും, ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും ആ വ്യക്തിയെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് വായിക്കാനായിട്ട്, ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും. ദെൻ കുമുലേറ്റീവ് റെക്കോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, നിങ്ങളൊരു കോഴ്സിന് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെയുള്ള നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും കൂടെ ഒരുമിച്ച് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ച്, കുമുലേറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അഡിഷൻ ആണ്, ആഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇവാലുവേഷൻ നടത്തുന്നതിനാണ് എന്താ പറയുക, കുമുലേറ്റീവ് റെക്കോർഡ്. മറ്റൊന്ന് സോഷ്യോഗ്രാം എന്താണെന്ന് അറിയാമല്ലോ. എന്താണ്? സൊസൈറ്റിയിൽ നമ്മുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ്, ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് എത്രമാത്രം ഗുഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. ആ സോഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടൂളാണ് എന്താണ്, സോഷ്യോമെട്രി പറയും. സോഷ്യോമെട്രി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ടെക്നിക്കിനെ സോഷ്യോമെട്രി എന്നും, ദെൻ ഗ്രാഫിന് സോഷ്യോഗ്രാം എന്ന് പറയും. ഓക്കെ. ദെൻ ക്വാളിറ്റി, ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ടൂളും ടെക്നിക്കും ഒക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്. ഈ ടൂളും ടെക്നിക്കിനും കുറച്ച് ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഡേറ്റ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്സർവേഷൻ നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇവാലുവേഷന്. അത് അത്രയും നല്ലതായിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടൂൾ അത്രയും ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതായിരിക്കണം. അങ്ങനെ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ടൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ടൂൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെന്തൊക്കെ ആണ് ക്വാളിറ്റീസ് ആണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ്. ആ ക്വാളിറ്റീസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വാലിഡിറ്റി. നമ്മുടെ ടൂളിന് കൃത്യമായ വാലിഡിറ്റി ഉണ്ടാകണം. വാലിഡിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ഒരു ടെസ്റ്റ് എന്തിനാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഉദ്ദേശം ആ ടെസ്റ്റിലൂടെ സാധിക്കുന്നു എങ്കിൽ അതിന് വാലിഡിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് പറയാം. ദാറ്റ് ഈസ് പർപ്പസീവ്നെസ്. വാട്ട് ദ ടെസ്റ്റ് ഇന്റൻഡഡ് ടു മെഷർ ഈസ് വാലിഡിറ്റി. വാലിഡിറ്റി തന്നെ കണ്ടന്റ് വാലിഡിറ്റി, പ്രഡിക്റ്റീവ് വാലിഡിറ്റി, കൺകറന്റ് വാലിഡിറ്റി, കൺസ്ട്രക്റ്റ് വാലിഡിറ്റി എന്ന് പല മുഖങ്ങളുണ്ട് വാലിഡിറ്റിക്ക്. കണ്ടന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, കോഴ്സ് കണ്ടന്റ് കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് അതിന് കണ്ടന്റ് വാലിഡിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് പറയാം. പ്രഡിക്റ്റീവ് വാലിഡിറ്റി, ആ ഒരു ടെസ്റ്റിന്റെ ഇത് എന്താണ് എന്ന് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ, ആ ടെസ്റ്റ് വെച്ച് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു എങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് പ്രഡിക്റ്റീവ് വാലിഡിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് പറയാം. കൺകറന്റ് വാലിഡിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരേ ടൈമിലുള്ള ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കൃത്യമായിട്ട് വാല്യുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നു എങ്കിൽ അതിന് കൺകറന്റ് വാലിഡിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് പറയാം. കൺസ്ട്രക്റ്റ് വാലിഡിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടും ആ കാലഘട്ടത്തില് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യന്റെ മോഡൽ ലെവൽ, ആ കൺസ്ട്രക്ഷനുമായിട്ട് നമ്മുടെ ടൂളിന് ആ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സ്ട്രക്ചർ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അതിന് കൺസ്ട്രക്റ്റ് വാലിഡിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് പറയാം. റിലയബിലിറ്റി ഓർ കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നതും മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്വാളിറ്റിയാണ്. റിലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ്, സ്ഥിരത, സ്ഥായിത്വം. ഇന്ന് അച്ചീവ്മെന്റ് ടെസ്റ്റ് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട്, അച്ചീവ്മെന്റ് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച ടെസ്റ്റ് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതൊരു അവയർനെസ് ടെസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറരുത്. അത് കൃത്യമായിട്ടും ആ കണ്ടന്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അച്ചീവ്മെന്റ് തന്നെ അത് മെഷർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു എങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് റിലയബിലിറ്റി.
ദെൻ ഒബ്ജക്ടിവിറ്റി ഓൾസോ എന്താണ്, ഇംപാർഷ്യൽ ആയിരിക്കണം. ടെസ്റ്റ് ഞാനിപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ച ഒരു ടെസ്റ്റ് മറ്റൊരാൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് വേറൊരു വേരിയബിളിലേക്ക് പോകരുത്. അത് ശരിക്കും ആ ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ടെസ്റ്റിന് എന്ത് പറയാം? ഒബ്ജക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേസ് മാറുന്ന അനുസരിച്ച് ടെസ്റ്റിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്നെസ്സിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകാൻ പാടില്ല, അതിന്റെ ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകാൻ പാടില്ല. ദെൻ കോംപ്രിഹെൻസീവ്നെസ് ഓർ അഡിക്വസി. ടെസ്റ്റ് വളരെ എന്തായിരിക്കണം? വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒന്നാവരുത്. ടെസ്റ്റ് കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാ ആസ്പെക്ട്സിനെയും കവർ ചെയ്യാൻ ടെസ്റ്റിന് കഴിയണം. ദെൻ യൂസബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സോഷ്യോ എക്കണോമിക് സ്റ്റാറ്റസ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആ ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയണം. ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റിംഗ് പവർ, കൃത്യമായിട്ട് എന്താണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റിംഗ് പവർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഒരു പവറാണ്. ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻഡെക്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ പവറാണ്. എന്താണ്? എബിലിറ്റി വിവേചിച്ച് കാണിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ടെസ്റ്റിന് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റിന് ഈ ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, എല്ലാ ക്വാളിറ്റീസും എല്ലാ ടെസ്റ്റിനും ബാധകമായിരിക്കില്ല, പക്ഷെ എന്നാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ടെസ്റ്റും ഇത് ഒബേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത്രയും നല്ല റിസൾട്ട്, നല്ലൊരു ഔട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് ഇവാലുവേഷൻ. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യമല്ല, അതിനെ വലിയൊരു എന്താണ് വലിയൊരു സമുദ്രം പോലെ നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. വൈഡ് റേഞ്ചിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഇവാലുവേഷൻ ശക്തമായാൽ മാത്രമേ എഡ്യൂക്കേഷൻ വളരെ ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതായി മാറുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവാലുവേഷൻ വളരെ പിവട്ടൽ റോൾ വഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് തന്നെയാണ്. ഇവാലുവേഷൻ എത്രമാത്രം സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നടത്തുമോ അത്രയും നല്ല. ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓൺലൈൻ എക്സാം നടത്തുന്നു, ഇപ്പോൾ all of you are present or not? Yes, ma'am. Class? Yes. 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 Class. Yes. Yes, ma'am. Okay. Yes. Class? Yes. Yes. Class? Yes. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് അസസ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഞാൻ പിന്നെ നമ്മുടെ ലിമിറ്റഡ് ടൈമിനുള്ളിൽ നിർത്തി ഇത്തരത്തിൽ അങ്ങ് പ്രസന്റ് ചെയ്തതാണ്. ഒരു വൈഡ് റേഞ്ചാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അസസ്മെന്റിനുള്ളത്. അസസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വൈഡ് ഏരിയ ആണ്. യെസ്, അസസ്മെന്റ് ഒരു വൈഡ് ഏരിയ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഞാൻ ഈ പ്രസന്റ് ചെയ്തതിനകത്ത് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്കകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. വളരെ ടയേർഡായി പോകാൻ ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം എനിക്കിങ്ങനെ നിങ്ങളെ ടയേർഡാക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് സംസാരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെ ടയേർഡായി എന്ന് തോന്നുന്നു. സോറി. ഇപ്പോ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചോദിക്കുക. ഓക്കെ. Teacher, would you repeat that calculation of discrimination power and this one difficulty index and lesson. Difficulty index, that equation, the method that you just mentioned. If you repeat, if we can repeat it, it will be useful for the students. Okay, sir. ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റിംഗ് പവർ ആൻഡ് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ എബിലിറ്റി, പവർ ടു ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ദി റെസ്പോണ്ടൻസ്. ആ റെസ്പോണ്ടൻസിന്റെ എബിലിറ്റിയെ വിവേചിച്ച് കാണിക്കാനുള്ള ആ ഐറ്റത്തിന്റെ കഴിവാണ്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പൈലറ്റ് സ്റ്റഡി നമ്മളത് തയ്യാറാക്കുമ്പോഴാണ്, ട്രൈ ഔട്ടിലാണ് നമ്മളത്
ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റിംഗ് പവറും ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻഡെക്സും കണ്ടെത്തുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു 100 പേരിലാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ 27% അപ്പർ റെസ്പോൺസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന 27%-ൽ ആ ഫസ്റ്റ് ഓരോ ഐറ്റവും എങ്ങനെ എത്ര സ്കോർ കിട്ടി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ അത് അപ്പർ റെസ്പോൺസ് ആയതുകൊണ്ട് അതിന് യു എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം, ലോവർ റെസ്പോൺസിന് എൽ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ 27% ഫസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ഐറ്റം എങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നോക്കുന്നു. അത് അനുസരിച്ച് അവന്റെ സ്കോർ ചെയ്യുന്നു, ഫസ്റ്റ് ഐറ്റത്തിന്റെ സ്കോർ ചെയ്യുന്നു. Then lower, that is with respect to the number of students, respondents alle. For example, 100 students are responding. So the first item, how many students out of the 100 got positive response, and how many? 27, yes, ആണ് സർ. 27%-ന്റെ ആദ്യത്തെ 27%-ന് അപ്പർ ലെവൽ വരുന്നതിന്റെ 27%, അതുപോലെ ലോവർ ലെവൽ വരുന്നതിന്റെ 27%. അതാണ് എടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് അത് കൂട്ടിയിട്ട് 2n കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡെക്സ് കിട്ടും. കുറച്ചതിന് ശേഷം അപ്പർ ലെവൽ സ്കോറിൽ നിന്നും ലോവർ സ്കോർ കുറച്ചിട്ട് n കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റിംഗ് പവർ കിട്ടും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. എനിത്തിങ് എൽസ്? സൗമ്യ, Shall we move, Sanila? എങ്ങനെ സർ? Sanila, shall we move to the next session because Yes, ma'am. Yes, sir. please. Okay, sir. Thank you, sir. Such a great and wonderful talk. It has definitely awakened our insight regarding the evaluation, and of course was an eye opener for all of us. Thank you so much, ma'am, for reminding us that the teachers are the second parent of each and every student, and also evaluation is only the last step of teaching learning process. Thank you so much, ma'am. Let us evaluate and assess our life on a daily basis. Thank you so much, ma'am. Thank you. So there is no questions in the chat box also, ma'am. Okay. Can we move forward, sir? ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് രണ്ടർത്ഥമാണ്. ഒന്ന് എല്ലാം മനസ്സിലായതുകൊണ്ടായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും മനസ്സിലാവാഞ്ഞത് കൊണ്ടായിരിക്കാം. ഏതായിരിക്കും ശരി? Ma'am, എല്ലാം മനസ്സിലായതുകൊണ്ടായിരിക്കാം, because it was so simple. Your language was so simple and it was easy for understanding each one of us. So thank you so much, ma'am. Let us move forward, ma'am. Thank you. Gratitude is a powerful catalyst for happiness. It's the spark that lights a fire of joy in our soul. Now it's the time to express our gratitude. Let me invite Mrs. Tara Rajendran, research scholar, Multiple Training College, for proposing the vote of thanks. Over to you, Tara. Thank you, Sanila. Am I audible? Yes, please. Thank you. A warm, hearty evening to all. It's a matter of pride for me to propose a vote of thanks for today's session. I, on behalf of MTTC Research Wing, bid a genial, hearty gratitude to our today's resource person, Dr. Lalidambika Devi. Thank you, ma'am, for sharing the insightful words with us. It was a wonderful session, ma'am. Thank you so much. I thank wholeheartedly our dear principal, Dr. K.Y. Bentic sir, for his full-length support and appreciating ideas. Thank you, dear sir. Thank you, Bentic sir. I mention my sincere gratitude to our research coordinator, Dr. Joji Jones sir, for adorning his necessary involvement and sharing with us all the needful. Thank you, Joji sir. Thank you so much. I would like to place a thanks to the maestros of today's session. Further, a big thanks to all the participants, research supervisors, scholars, teachers, and students who made our Insight in-depth a big success. Thank you all once again. Over to you, Sanila. Thank you so much, Tara. Dear participants, please fill the feedback form. The link is shared in the chat box. E-certificate will be received in your email ID, which you have entered in the feedback form. Thank you so much for your valuable participation. Please join us on next week for another great webinar in our Insight in-depth invited talk series. Thank you so much. See you all next week. God bless you all. Stay safe. Thank you once again.
Now we have come to the end of the webinar. If possible, please stand up for the national anthem. Thank you so much. Thank you, everyone. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, Benedict sir, teacher, for your so many presence thanks. and